بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ساتھیو. Here I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. ساتھیو ہماری بات چل رہی تھی مونٹانو سے، جب اس نے کہا کہ ایاگو گواہی دو اور بتاؤ، تم اپنے تعلقات کا استعمال مت کرنا اور بتاؤ تھیلو کو ہوا کیا. ایاگو نے آگے بڑے طریقے سے بات کی ہے، اور حالانکہ یہ سارا چکر چلایا ہوا اسی کا تھا. اس نے کہا ٹچ می ناٹ سو نیئر. میں کچھ زیادہ اتنے قریب تو نہیں تھا ان کے. آئی ہیڈ ریدر ہیو دس ٹنگ کٹ فرام مائی ماؤتھ. ایسا ہو کہ میری زبان ہی کٹ جائے جو میرے منہ میں ہے. دین اٹ شوڈ ڈو offense ٹو مائیکل کیسیو. اگر یہ مائیکل کیسیو کو ناراض کر دے میری زبان. یٹ آئی پرسیوڈ مائی سیلف. لیکن پھر بھی میں آگے بڑھتا ہوں، اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہوں. ٹو اسپیک دا ٹروتھ، کہ سچ بول پاؤں. سچ بولتا ہوں اور اپنے آپ کو پرسیوٹ کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں. شل نتھنگ رونگ ہم. کچھ غلط نہیں ہے اس کے ساتھ، اور کچھ غلط ہونا چاہیے تھا یا کچھ غلط ہوگا اس کے ساتھ. یہ اس کو کیسیو کو کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ، لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں سچ بولنے کے لیے. مونٹانیو اب اٹ از جنرل مونٹانیو. یہ جو جنرل مونٹانیو ہے ان کے ساتھ بھی کچھ غلط نہ ہو. اینڈ مائی سیلف بینگ ان اسپیچ. اور میں بھی اپنے آپ اس معاملے میں بات کرتا ہوں. دیر کمز آ فیلو. یہاں پر ایک آیا فیلو کرائنگ آؤٹ فار ہیلپ. اور بھاگتا ہوا شخص آیا اور ہم سے مدد مانگ رہا تھا. اینڈ کیسیو فالوئنگ. یہ تو صحیح واقعہ اس نے بتایا کہ ایسے ہی کیسیو اس کا پیچھا کر رہا تھا. ود ڈیٹرمنڈ سورڈ. اس نے اپنی تلوار نکال رکھی تھی. ٹو ایگزیکیوٹ اپون ہم. ایگزیکیوٹ اپون ہم، وہ اس پر حملہ کرنا چاہتا تھا. سر دس جینٹل مین، یہ جو آدمی ہے، اسٹیپس انٹو کیسیوس. اب یہ جینٹل مین کون ہے؟ یہ مونٹانیو ہے. ایسا ہی ہوا تھا. مونٹانیو نے اندر جا کر تو ان دونوں کی لڑائی چھڑوانے کی کوشش کی تھی. اینڈ انٹریٹس ہز پوز. اور اس نے وہی کہا کہ یہ دونوں رک جائیں اور یہ جو فائٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے وہ نہ ہو. مائی سیلف. اور میں نے کیا کیا، یہ اس نے اسے پکڑا اور کہتا ہے میں بھاگا دا کرائنگ فیلو کے پیچھے. یہ جو شخص بھاگ رہا تھا اس کے پیچھے. ڈڈ پرسیو، کہ اس کا پیچھا کروں. لیسٹ بائی دس کلیمور، کہ اپنے اس کلیمور سے، اپنے اس چیخو پکار سے وہ شخص کیا کرے، وہ کہیں ایز اٹ سو فیل آؤٹ. جو وہ چیخ رہا تھا تو میں اس کے پیچھے بھاگا کہ وہ اپنی چیخو پکار سے دا ٹاؤن مائٹ فیل ان فرائٹ، کہ وہ علاقے کو خوفزدہ نہ کر دے. ہی سوئفٹ آن فوٹ. اور وہ تیزی سے بھاگا. اب انفیکٹ تو یہ بھاگ کے اس کے پیچھے یہ کہنے گیا تھا نا کہ جاؤ جا کے فٹافٹ گھڑیال بجا دو اور لوگوں کو اٹھا دو. اب یہاں پر اس نے اسی بات کو چینج کر کے کہا کہ میں اس کے پیچھے بھاگا کہ وہ کہیں لوگوں کو نہ اٹھا دے، اور وہ زیادہ تیزی سے مجھ سے پیچھے بھاگ گیا. کوٹرین مائی پرپس. اور کیا ہو گیا، یہ اپنے پرپس پہ واپس آ گیا. کوٹرین ہو گیا، واپس لوٹ آیا اپنے مقصد میں ناکام ہو کر. یعنی اسے قابو نہیں کر پایا، اور اصل میں یہ اسے قابو کرنا بھی نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ روڈریگو اس کا اپنا ہی تو دوست تھا. آئی ریٹرنڈ. میں واپس آیا. دا ریدر فور دیٹ آئی ہرڈ دا کلنگز. اور میں جب آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، کلنگ جھنکار سن رہا ہے. کس کی؟ اینڈ فال آف سورڈز. اور یہ جو تلواریں ہیں، تلواروں کی جھنکاروں کی آواز آ رہی ہے. کیسیو ہائی ان دا اوتھ. اور کیسیو جو تھے وہ بہت زیادہ بول رہے تھے. وچ ٹل ٹو نائٹ آئی نیور مائٹ سے بفور. اور میں نے اس سے پہلے ان کے یہ الفاظ نہیں سنے تھے. وین آئی کیم بیک. میں جب واپس آیا. فور دس واز بریف. تو یہی مختلف ہے. آئی فاؤنڈ دم کلوز ٹوگیدر. میں نے دونوں کو اکٹھے دیکھا. ایڈ بلو اینڈ تھرسٹ. اور دیکھا مکہ بازی کر رہے تھے. ایون ایز اگین they were. اور ویسے ہی تھے. when you yourself did part them. جیسے آپ اپنے آپ آئے اور اپنے نے الگ کیا. more of this matter cannot I report. اس سے زیادہ میں معاملے کی اور کیا خبر دوں. but men are men. انسان نہیں ہوتا ہے. the best some things forget. بھول چک تو ہو ہی جاتی ہے نا. دو کیسیو did some little wrong to him. مجھے لگتا ہے کیسیو نے تھوڑا سا اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. ایز مین ان رینج اسٹرائک. بات کو فوراً اس سے کنٹرول کیا. جیسے انسان اکثر غصے میں ایسے کر ہی لیتا ہے نا. دوز ڈیٹ وش دم بیسٹ. اور ایسا ہی ہوتا ہے، اگر انسان غصے میں ہو تو اپنے آپ کو قابو نہیں پا سکتا ہے، اور انسان غلطی کا پتلا ہے. یٹ شیورلی کیسیو. اور میں یقیناً جانتا ہوں، یہ جو ہمارے کیسیو ہیں، آئی بلیو، مجھے یقین ہے. ریسیو فرام ہی. انہوں نے کچھ اس سے ریسیو کیا ہوگا. ڈیٹ پلیڈ سم اسٹرینج. جس نے کچھ نہ کچھ عجیب و غریب کیا کیا ہے. انڈیگنیٹی محسوس کی. انہوں نے کچھ بے عزتی محسوس کی ہوئے گی. which passions could not pass. اور جس کو ان کا اپنا بھی جو ہے نا صبر برداشت نہیں کر سکا. کیوں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو آدمی تھا نا فروم ہم روڈریگو، اب یہاں تو یہ بتا رہا ہے کہ میں اس کو واقف نہیں ہوں، اس کو جانتا نہیں ہوں. اس شخص نے یقیناً کوئی ایسی بات کی ہوگی جس سے کیسیو برداشت نہیں کر پایا، پیشنس نہیں رکھ پایا.
ओथेलो, आई नो, मैं जानता हूँ Iago, thy honesty, तुम कितने ईमानदार हो, and love, वो तुम्हारा प्यार, doth mince this matter, कि इस मामले को तुम माइनस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, हल्का कर रहे हो मेरे सामने, मेकिंग इट लाइट टू कैसियो, कैसियो के लिए हल्का कर रही हो, कैसियो यानी उसे कह रहा है कि तुम अपने मालिक को बचाने के लिए कह रहे हो, कैसियो आई लव दी, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बट नेवर मोर बी ऑफिसर ऑफ माइन, लेकिन अब तुम मेरे ऑफिसर नहीं रहे, यानी यही तो वो Iago चाहता था। री एंटर डेस्टिमोना, अटेंडेड डेस्टिमोना, और अटेंडेंट भी आ गए यहाँ पर, उसने फौरन डेस्टिमोना को देखा और कहा, लुक इफ माय जेंटल लव बी नॉट रेज्ड अप, देखो अगर मेरी प्यारी डेस्टिमोना न उठ बैठती, आई विल मेक दाई एन एग्जाम्पल, तो मैं तुम्हें ऐसी सजा देता कि जो मिसाल बन जाती। यानी अभी तो इसने उससे यही कहा कि तुम मेरे लेफ्टिनेंट नहीं रहे हो, कोई और सजा सुनाने से पहले डेस्टिमोना की एंट्री होगी। डेस्टिमोना बोली, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, क्या मामला चल रहा है, उठा लो, ऑल इज वेल, नो, सब ठीक है, सब मामला बेहतर है, स्वीटिंग, स्वेटिंग, और कोई हालात बुरे नहीं हैं, कम अवे टू बेड, आओ सोने के लिए चलते हैं, सर फॉर योर हर्ट, जनाब आपके लिए, माई सेल्फ विल बी योर सर्जन। अब ये सर किसको कह रहा है, मोन्टेन्यो को कह रहा है कि जनाब आपके जो हर्ट्स हुए हैं, आपको तकलीफें हुई हैं, जख्म आए हैं, मैं अपने आप को उसका इलाज जो है ना उसके लिए पेश करता हूँ, लेट हिम ऑफ, यानी आपके इलाज की मैं जिम्मेदारी उठाता हूँ, इसको ले जाएं जनाब टू मेंटानो, मेंटानो से कहता है हु इज लेड ऑफ, और मेंटानो को दूसरे साथी आते हैं और उसे ले जाते हैं, क्योंकि उसने उसे कहा कि आपके इलाज की जिम्मेदारी मेरी है, और जो फौजी साथी आए थे उन्होंने मोन्टानो को उठाया और ले गए। अयागो, लुक विथ केयर अबाउट द टाउन, अब यागो को मुहातिब होकर कहता है कि यागो अब तुम्हारी जो है जिम्मेदारी है कि इस टाउन की केयर करो, एंड साइलेंस दोज, और उनको खामोश कराओ, whom this while Brawl distracted, उनको खामोश करवाओ जिनके ब्रावल, जिनके दंगे की वजह से ये सारी डिस्ट्रैक्टेड हो रही है, सारी परेशानी हो रही है। कम डेस्टिमोना, दिस इज द सोल्जर्स लाइफ, डेस्टिमोना आओ चलें, यही तो फौजी की जिंदगी होती है, टू हैव देयर ब्लैमी slumbers wake with strife, हमारी जो पुरसुकून ब्लामी, पुरसुकून स्लम्बर्स, नींदें होती हैं ना, वो एक जैसे ही उठती उठती हैं, ऐसे ही हम हड़बड़ा कर उठते हैं, विद स्ट्राइफ से, जब कोई झगड़े फसाद दंगे होते हैं तो फौजी ऐसे ही हड़बड़ा कर उठ पाते हैं, यानी उनको नींद सुकून की नहीं मिलती। एक्सक्यूंट ऑल, सब लोग चले जाते हैं, लेकिन अयागो एंड कैसियो नहीं जाते हैं। अब अयागो और कैसियो तो वहीं रह गए हैं, बाकी लोग चले गए हैं सीन से। अब अयागो बड़ा उसका हमदर्द बन रहा है, अब उसे कह रहा है, व्हाट आर यू हर्ट लेफ्टिनेंट, कहता है लेफ्टिनेंट आपको ज्यादा तकलीफ तो नहीं आई है, वो कहता है ए आई है, पास्ट ऑल सर्जरीज, जितनी तकलीफ आई है उसका कोई इलाज नहीं है, सारे ही इलाज उससे गुजर गए। आगो मैरी हेवन फॉरबिड, हाय हाय, मैरी अपनी अपने खुदाया को कह रहा है कि खुदा ना करे ऐसा हो। अब कैसियो का ये जो डायलॉग है ना, ये सुपर इम्पोर्टेंट है और ये बहुत मर्तबा एग्जाम्स में आ भी चुका है। रेपुटेशन, 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 अब ये रेपुटेशन क्या थी, इसकी इज्जत, इज्जत और इज्जत थी। ओ आई हैव लॉस्ट माय रेपुटेशन, हाय मैंने अपनी इज्जत खो दी। आई हैव लॉस्ट द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माई सेल्फ, मैंने अपनी जिंदगी का एक बेहतरीन और एक अहम हिस्सा खो दिया। ये 2017 में आ चुका है और उसके बाद भी ये रिपीट हुआ है। अब ये रेपुटेशन का सीन आपने जब बताना है तो बताना है, इससे पीछे कैसियो का रोड्रिगो से झगड़ा हुआ, मेंटेनियो से झगड़ा हुआ, थैलो ने इसे अपनी नौकरी से निकाला और इसके बाद इसने ये सारे डायलॉग्स कहे, ये आपका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बनता है। अब कह रहे हैं कि मैंने अपनी रेपुटेशन खो दी, मैंने अपनी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा खो दिया, माई पार्ट ऑफ माई सेल्फ, एंड व्हाट रिमेन्स इज बेस्ट्रियल, और बचा क्या है अब मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ बेस्ट्रियल हैवानगी बची है। माई रेपुटेशन, मेरी इज्जत, यागो मेरी इज्जत। जब इस किस्म की लाइनें आएंगी तो आप इसमें अगर एक्ट जानते हैं तो बता दीजिए, अगर एक्ट नहीं जानते हैं तो उसको आपको उससे बताने की कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन इसका बैक पे जाएंगे तो वही सीन बनता है हमारा, रोड्रिगो और मेंटेनियो की फाइट इसके साथ, इसका शराब पीना, और इसका शराब यागो ने इसे खुद ही पिलाई थी, ये भी हमने लास्ट एक्ट में देखा था। इसके बाद अयागो की तरफ चलते हैं, तो अयागो जो अपने आप को बड़ा ही दयानतदार शख्स कहता है, इसकी भी ये इम्पोर्टेंट लाइन बनती है।
जहाँ पर अयागो की कुछ ऐसी बातें हैं जो इम्पोर्टेंट बन जाती हैं। अब इसने ये कहा कि एज आई एम एन ऑनेस्ट मैन आई थॉट यू हैड रिसीव्ड सम बोल्डली वॉन्ट्स। कहता है मैं कितना ईमानदार आदमी हूँ, जरा दयानतदार हूँ, मेरे ख्याल है आपके जख्म, कुछ जख्म आए हैं, जिस्म पर जख्म आए हैं। देयर इज मोर सेंस इन दैट देन इन रेपुटेशन। कहता दफा मारो, इज्जत को लिए क्या रोते फिर रहे हो, अपने जख्मों का इलाज करवाओ, इन रेपुटेशन में क्या पड़ा है। रेपुटेशन इज एन आइडल एंड मोस्ट फॉल्स। ये इज्जत विज्जत कुछ नहीं होती, फजूल और झूठी चीजें हैं। इम्पोजिशन फॉल्स इम्पोजिशन है, एक झूठा वहम है। ऑफन गॉट विदाउट मेरिट एंड लॉस्ट विदाउट डिजर्विंग। अक्सर तो ये मिल जाती है घटिया लोगों को, जैसे उसे ताना मार दिया इसने कि तुम्हें भी तो एमी मिल गई थी, विदाउट मेरिट मिल गई थी, एंड लॉस्ट विदाउट डिजर्विंग। और जो घटिया लोगों को ऐसे मिल जाती है ना, तो बगैर कसूर के चली भी जाती है, यानी उसे बता रहा है कि तुम्हारा कसूर कोई नहीं है, डिजर्विंग तुम जो करते थे मुस्तहिक नहीं थे, लेकिन लॉस्ट हो गई। यू हैव लॉस्ट नो रेपुटेशन एट ऑल। जनाब आपने कोई रेपुटेशन नहीं खोई है, अनलेस यू यू रिप्यूट योरसेल्फ सच अ लूजर। लेकिन आपने अपनी इज्जत नहीं खोई है। ये अलग बात है कि आप जो है ना मशहूर हो गए हैं एक लूजर की हैसियत से। व्हाट अ मैन, हाय हाय, क्या लोग बातें करेंगे। देयर आर वेज टू रिकवर द जर्नल अगेन। अब यहाँ पर जो दोबारा जर्नल जो है उसको राजी करने के कई तरीके हैं। जर्नल कौन है, हमारे ओथेलो है, रिकवर कह रहा है उसको राजी करने के। यू आर बट नाउ कास्ट इन दिस मूड। आप कहता है जर्नल को राजी कर लेंगे, उथैलो को राजी करेंगे, लेकिन अभी वो गुस्से में है। पनिशमेंट मोर इन पॉलिसी, एक ऐसी पनिशमेंट होती है, एक ऐसी सजा होती है जो दी जाती है। देन इन मलाइस, मलाइस जो होती है जो दिल में बात रखना। अब जनरल में कहता है कि गुस्सा था, जनरल ने गुस्से की वजह से आपको जो सजा देनी थी ना, वो सजा अभी उसने आपको नहीं दी है, अभी उसके दिल में गुस्सा है। इवन एज वन वुड बीट हिज ऑफेंसलेस डॉग। अगर कोई ऐसा बंदा हो कि जो अपने एक ऐसे कुत्ते की पिटाई कर दे, उसको मार दे, एज अ राइट एंड इम्पीरियस लाइन। और फिर वो जो होता है ना, वो जब उसको गुस्सा चढ़ता है ना, तो वो शेर जैसा हो जाता है, यानी कुत्ता भी शेर बन जाता है। सो टू हिम गेम एंड ही इज योर्स। और जब आप बेकसूर कुत्ते को मारना शुरू कर देते हैं ना, तो वो दोबारा गुजारिश करता है कि वो फिर आपका हो जाएगा। यहाँ बड़ी फलसफियाना बातें कर रहा है कि जनाब इस वक्त तो जनरल गुस्से में है, जनरल ने आपको कोई सजा नहीं दी है, सिर्फ नौकरी से निकाला है, लेकिन मुझे पता है कि वो आपको मजीद सजा देगा। क्योंकि जो शेर और कुत्ता होता है, उनके जब सजाएं मिलती हैं तो फिर वो अपने आप में से बाहर हो ही जाते हैं। अब कैसी होगी इसके बारे में क्या बात आती है, इसको हम अगले एक्ट में देखते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। सी द लिंक्स व्हिच आर appearing on the screen now. अल्लाह हाफिज।